بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 نومبر 2023 روز جمعرات 25 ربیع ثانی بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ غزہ کے لیے امداد، سعودی ٹیم کی مصری ہلال احمر کے حکام سے ملاقات۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات کی خصوصی ٹیم نے سعودی عرب سے غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے طریقے پر غور کے لیے مصری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ خبر سے ادارے ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز کی ٹیم نے بدھ کو قاہرہ میں مصری ہلال احمر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر رامی الناظر سے ملاقات کی۔ رفح کراسنگ کے راستے غزہ میں بنیادی انسانی ضروریات پورا کرنے والا سامان فراہم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر، سعودی عرب اور پاکستان کا مقابلہ الحسا میں ہوگا۔ سعودی قومی ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کا سفر الحسا کے الفتح کلب اسٹیڈیم سے کر رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کوالیفائنگ راؤنڈ میں سعودی قومی فٹ بال ٹیم کا مقابلہ جمعرات 16 نومبر کو الحسا کے الفتح کلب کے اسٹیڈیم میں پاکستانی فٹ بال ٹیم سے ہوگا۔ سعودی قومی ٹیم جو ہے اس نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر الحسا کے شائقین سے کہا، ہمارا مقابلہ جمعرات 16 نومبر کو ہوگا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کوالیفائر 2 جو ہے اس کے گروپ جی میں شامل ہیں، جس میں اردن اور تاجکستان بھی ہیں۔ پاکستانی ٹیم نے میچ کی تیاری کے لیے ہیڈ کوچ سٹیفن کانسٹینسن کی نگرانی میں جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ٹریننگ کی۔ پاکستانی ٹیم 11 نومبر کو سعودی عرب پہنچے گی۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا میچ دمام میں کھیلا جائے گا، لیکن اب یہ میچ الحسا میں ہوگا۔ طائف میں عرب نسل تیندوے کی 7 بچوں کی پیدائش۔ سعودی عرب میں اللہ رائل کمیشن نے کہا کہ سال رواں کے دوران عرب نسل کے تیندوے کے 7 بچوں کی پیدائش کی کامیابی سے نگرانی کی گئی ہے، جو کہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ عرب نسل کے تیندوے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ رائل کمیشن عرب نسل کے تیندوے کی بقا اور افزائش کے بڑے پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ تمام 7 بچوں کی پیدائش طائف کے کنزرویشن بریڈنگ سینٹر میں ہوئی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے خصوصی ٹیم بچوں کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق عربی زبان میں چیتے کے لیے النمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تاہم عرب نسل کے چیتے کو ہرماس کہا جاتا ہے۔ قطیف میں مگرمچھ چڑیا گھر سے نکل کر سڑک پر گشت کرنے لگا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب کے جو ہے مشرقی جو شہر ہے قطیف کے چڑیا گھر سے نکل کر مگرمچھ کی ایک سڑک پر گشت کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق القطیف کے بلدیاتی کونسل کا کہنا ہے کہ دمام الجبیر شاہراہ پر موجود مگرمچھ کو قابو کر لیا گیا۔ شاہراہ پر مگرمچھ کی موجودگی کی اطلاع پر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور جو ہے اس کو بلدیاتی کونسل نے کہا کہ پورے علاقے کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا گیا کہ وہاں کوئی اور مہلک جانور نہیں ہے۔ چڑیا گھر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے چڑیا گھر کے قریب پل کے نیچے شاہراہ پر مگرمچھ کو دیکھا، اس کے بعد متعلقہ ادارے اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ سڑک پر گشت کرنے والا مگرمچھ تقریباً 3 میٹر لمبا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں مہلک جانوروں کو پالنے پر 10 سال قید اور 30 ملین ریال تک کا جرمانہ ہے۔ گاڑیوں کی فل انشورنس کے ضوابط میں نئی ترامیم کیا ہیں؟ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا گاڑیوں کی فل انشورنس کے ضوابط میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ترامیم میں انشورنس کرانے والوں کو اپنے رشتہ داروں، پرسنل ڈرائیورز اور زیر کفالت انشورڈ افراد کو شامل کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور نئی ترامیم کے تحت انشورنس اسکیم صرف انشورنس ہولڈر افراد کے لیے ہوگی، جبکہ انشورنس کرانے والے اداروں کو ان کی ضرورت کے مطابق کوریج اور ڈسکاؤنٹ کا دائرہ کار متعین کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یاد رہے ساما نے گاڑیوں کے فل انشورنس میں ترامیم کا مسودہ سومی مرکز برائے مسابقت کے ماتحت استطلاع پورٹل پر رائے عامہ جاننے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ سوڈان میں امدادی سامان کی ترسیل میں سہولت فراہم کرنے کا خیر مقدم۔ عرب ہلال احمر اور ریڈ کراس آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹریٹ آرکو نے سوڈانی عوام کے لیے بنیادی انسانی ضروریات کا سامان پہنچانے میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے جدہ مذاکرہ 2 کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا۔ خبرساز ادارے ایس پی کے مطابق آرکو نے بیان میں کہا کہ جدہ مذاکرات میں فریقین کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل میں سہولت فراہم کرنے کے عہد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ موٹاپے کا علاج انشورنس کے تحت ممکن۔
हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने कहा इंश्योरेंस ज़ाब्त जो हैं उसके तहत सार्फिन जो हैं हद से ज़्यादा मोटापे का इलाज करवा सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौंसिल ने कहा हद से ज़्यादा मोटापे का जराही के ज़रिए इलाज इंश्योरेंस में शामिल है। कौंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस ज़वाबत के तहत ये जराही 15,000 रियाल की हद तक कवर है। इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत सारिफ को उस पर 20% तक या उससे ज़्यादा 1,000 रियाल अदा करने होंगे। कौंसिल ने कहा हद से ज़्यादा मोटापा एक तरह से बीमारी है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इलाज किया जा सकता है। टिकटॉक हैशटैग विजिट सऊदी अरब को लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं। टिकटॉक एप्लीकेशन एक सोशल मीडिया जो ऐप है जो कि सार्फिन को जो है वो शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाने और शेयर करने की इजाज़त देती है। एप्लीकेशन मवाद को ज़ाती नौइयत का बनाने और सार्फिन के लिए दिलचस्पी रखने वाली वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है उसका इस्तेमाल करती है। एप्लीकेशन सार्फिन को दूसरे सार्फिन की बनाई हुई वीडियो देखने, लाइक करने, कमेंट करने और शेयर करने के साथ साथ बातचीत करने की भी इजाज़त देती है। मशरक़ वस्ती में प्लेटफॉर्म के अहदेदारों ने एक ऐसी कम्युनिटी की तमीर पर फ़ख्र का इज़हार किया जो दुनिया भर में तख्लीकी जो कंटेंट क्रिएशन में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह उन्होंने हैशटैग वेयर टू विज़िट KSA जो है वो शुरू किया और आलमी सतह पर इसको जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। इसी तरह हैशटैग वेयर टू ईट KSA इसी तरह के जो है और इसके अलावा हैशटैग वीक इन टेक जो है वो इसी तरह की जो और हैशटैग्स हैं वो भी उन्होंने मुतारिफ़ करवाए हैं। 2023 क्लब वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की फ़रोख्त का आखिरी मरला शुरू हो गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप 2023 के 20वें एडिशन के लिए टिकटों की फ़रोख्त के तीसरे और आखिरी मरहले का आगाज़ कर दिया जिसकी मेज़बानी मुमलकत में जद्दा गवर्नरेट 12 दिसंबर के दर से लेकर 22 दिसंबर के दरमियान करेगा। इंटरनेशनल फेडरेशन की वेबसाइट ने अपने अकाउंट पर स्टेडियम के मखसूस टिकटों के अलावा तमाम मैचेज़ और तमाम कैटेगरीज़ के लिए इनफरादी जो है टिकटों की पेशकश की है और किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम के लिए खसूसी पैकेज और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्टेडियम के लिए एक खसूसी पैकेज, खसूसी जो स्पेशल लोगों के लिए जो है वो टिकट, बाकायदा आसान रसाई वाले टिकट और इसके अलावा जो है दरख्वास्त पर यानी कि एप्लीकेशन पर जो अवेलेबल टिकट और टूर्नामेंट के इख्तिताम तक जो टिकट हैं वो FIFA.com/ जो टिकट्स हैं वहाँ पर ख़रीदे जा सकते हैं। बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते वक्त अपनी हिफाजत के लिए रोड सेफ्टी ने 4 तजावीज़ पेश की हैं। रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस ने हिफाजत को बरकरार रखने के लिए बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते वक्त इन तजावीज़ पर अमल करने का मशवरा दिया। उन्होंने वजाहत की कि अल्लाह न करे कि किसी के साथ एमरजेंसी की सूरत हो, दूसरी गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला छोड़ना ज़रूरी है। रोड सिक्योरिटी ने अपने आगाही इन्फोग्राफिक में मज़ीद कहा कि ख़राब मौसम की सूरत में इंतबाही सिग्नल जो होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, रफ्तार को कम रखना चाहिए और पानी के तालाबों से बचना चाहिए। अपनी हिफाजत को बरकरार रखने के लिए इन तमाम चीज़ों पर अमल करें। सऊदी रेलवे ने मुसाफिरों और सामान की ट्रांसपोर्ट में अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक और रेलवे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने कहा इस साल की तीसरी तिमाही के दौरान रेलवे ने ट्रांसपोर्ट में अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की है। मुसाफिरों और सामान दो मुक़द्दस मसाजिद के मतवली जो है उनकी ज़बरदस्त हमायत का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और जो इज़्ज़त माब अल जासिर हैं उन्होंने अपने ट्वीट में तस्दीक की है कि ट्रेन के मुसाफिरों की तादाद में भी 45% का इजाफा हुआ है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने वादा किया है कि ताज़ा तरीन सऊदी टेक्निकल रेगुलेशन जो है उसमें कन्फेक्शनरी की जो मसनूआत की कैटेगरी में रंगीन जो मादे हैं जैसे E110, E102, E122, E129 के इस्तेमाल की इजाज़त शामिल नहीं है। किंगडम में E110 की इजाज़त देने के बारे में एक सवाल के जवाब में अथॉरिटी ने कहा कि इसे मखसूस कैटेगरी में इस्तेमाल करने की इजाज़त है बशर्ते कि उस पर निशान जो है वो लिखा हुआ हो जो स्टार का और इससे जो है उनका कहना था कि सरगर्मी पर मनफी असर पड़ सकता है और बच्चों में इर्तिकाद, कानून साजी वगैरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है AITA के हालिया अदाद-ओ-शुमार के बाद कई अमरीकी कंपनियां इंटरनेट सर्विस को बेहतर बनाने और हवाई जहाज़ पर इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं जिसमें आलमी जो फ़ज़ाई ट्रैफिक है उसमें नुमाया इजाफा और वाईफाई की जो मांग है उसमें इजाफा देखा गया है। बहुत सी कंपनियां जो हैं इसमें काम कर रही हैं जो कि हवाई जहाज़ में इंटरनेट की जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। गल्फ़ हेल्थ कौंसिल कमर के दर्द से निपटने और रोकथाम के लिए गाइड जारी करती है। गल्फ़ हेल्थ कौंसिल ने कमर के दर्द से निपटने और उससे बचाव के लिए जो एक रहनुमा के उन्वान से एक आगाही गाइड जारी की है जिसका मकसद आवाम को कमर के निचले हिस्से के दर्द से बचाव की अहमियत के बारे में दूर करना है। असाबी निज़ाम के ख़तरे की घंटी के तौर पर दर्द के तसव्वुर और उसकी मुख्तलिफ वजूहात और जो इक़साम है उसके बारे में बताया है बशमूल शदीद दर्द जो किसी चोट या मेडिकल सिचुएशन के नतीजे में अचानक ज़ाहिर होती है और
اور مختصر وقت تک رہتی ہے، اور ایک جو وہ درد ہوتی ہے جو کہ زیادہ لمبے عرصے تک 3 مہینے یا اس سے زیادہ لمبے عرصے تک رہتی ہے۔ اس کی جو مکمل گائیڈ ہے وہ GHC.SA پر جا کر دیکھی جا سکتی ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک 75 روپے 58 پیسے، STC پہ 75 روپے 36 پیسے، تحویل اراضی 75 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 64 پیسے، منی گرام 75 روپے 32 پیسے، ٹیری منی 75 روپے 38 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 98 پیسے، STC پہ 21 روپے 79 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 92 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 92 پیسے، منی گرام 21 روپے 88 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 85 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبریں شام 6 بجے کے نیوز بلیٹن میں دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔